हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। गुरुस्तोत्रम्। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यशाश्वत शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्म संप्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाद श्री जगन्नाथः मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति
तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। శ్లోకం చదువుదాం అమ్మవారి ఒకటే ఒక శ్లోకం. ఉద్యద్భాను సహస్రకోటి సదృశాం కేయూరహారోజ్వలాం బింబోష్టీం స్మితదంత పంక్తిరుచిరాం पीताम्बरालंकृतां विष्णु ब्रह्म सुरेन्द्र सेवितपदां तत्त्वस्वरूपां शिवां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं, कारुण्यवारां निधिं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं, कारुण्यवारां निधिं। श्री मातृदेव्यै नमः। సరే, ఈరోజు మన టెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. మనీషా పంచకం. మనీషా పంచకంలో మొదటి శ్లోకాన్ని మనం చూసాం. స్వామిజీ మొదటి శ్లోకంలో మహావాక్యమైన ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మణి గురువు గారు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఏ ప్రజ్ఞానం అయితే మనం అనుకుంటున్నామో చైతన్యం నేను నేను అని, ఈ చైతన్యం కేవలం ఈ పరిమిత ఉపాధులకే చెందింది కాదయ్యా, ఇది అనంత స్వరూపం. బ్రహ్మాది పిపీలి కాంత తనుషు ప్రోతా జగత్ సాక్షిణి. సేమ్ మెటీరియల్, సేమ్ సారం ఏంటండి అంటే అది అని చెప్పడాన్ని ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ మహావాక్యం అని చెప్పాం. ఈరోజు రెండో శ్లోకంలోనికి మనం వెళ్తాం. మొదటి శ్లోకాన్ని చాంట్ చేసి రెండో శ్లోకంలోనికి వెళ్దాం. చాంటింగ్ వస్తే మెల్లగా వస్తుంది శ్లోకం కూడా. ఓకే. జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తి సుస్ఫుటతరా యా సంవిదుజృంభతే या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत् साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढा प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चण्डालोऽस्तु सतु द्विजोऽस्तु गुरुः इत्येषा మనీషా మమ. ఇది మొదటి శ్లోకం. ఈరోజు సత్సంగం రెండో శ్లోకం గురించి మనం చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. స్వామిజీ రెండో శ్లోకంలో ఏ మహావాక్యం గురించి చర్చ జరుగుతుందండి అంటే, రెండో శ్లోకంలో చర్చ జరగబోయే మహావాక్యం అహం బ్రహ్మాస్మి. ఈ మహావాక్యం రెండో వెర్స్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఈ అహం బ్రహ్మాస్మి అనేది యజుర్వేదం నుంచి మనకి వచ్చింది అనమాట. ఒక్కొక్క వేదం నుంచి 4 వేదాల నుంచి 4 మహావాక్యాలు వస్తే, మొదటిదేమో ఋగ్వేదంది చెప్పేసుకున్నాం. అది
ఈ రోజు చెప్పుకోబోయే అహం బ్రహ్మాస్మి మహావాక్యం యజుర్వేద అంతర్గతమైనది. ఏమండి అందరూ అనేస్తున్నారు అహం బ్రహ్మాస్మి అని. ప్రమాణం ఏంటయ్యా? ఏంటి మీ ప్రమాణం? మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అనేస్తారంటే కాదండి, మా ధర్మానికి ప్రమాణం వేదం. అందులో చెప్పారు ఈ అహం బ్రహ్మాస్మి అనే వాక్యం యజుర్వేద అంతర్గతంగా ఉన్నది. 2, ఎలా అయితే ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మని మనం ఏమన్నామండి? లక్షణ వాక్యం అన్నాం. లక్షణ వాక్యం అంటే బ్రహ్మ అంటే ఏంటో నిర్వచనం చెప్పింది, అది డెఫినిషన్. అలాగే అహం బ్రహ్మాస్మికి కూడా ఒక పేరు ఉంది. ఏం పేరు స్వామీజీ ఆ పేరు? దీనిని అనుభవ వాక్యము అంటారు. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అహం బ్రహ్మాస్మి అని ఎవరికి చెప్పం కదండి. అందులో అహం అంటే నేనే సబ్జెక్ట్. అనుభవ వాక్యం అంటే ఇది నా అనుభవం. అహం బ్రహ్మాస్మి అనేది అనుభవ వాక్యము అంటారు. ఇప్పుడు సేమ్, ఇప్పుడు ఎవరండి మీ అనుభవం అంటే దేహోహం అంటాం మనం. అది అనుభవం, అనుభవిస్తున్నాం. భోగ వస్తువు ఏదయ్యా అంటే శరీరం భోగ వస్తువు. అప్పుడు అనుభవం బ్రహ్మ కాబట్టి దీన్ని అనుభవ వాక్యము అన్నారు. అహం బ్రహ్మాస్మి అనేది అనుభవ వాక్యం. అయితే వేదాంతులు కానీ అద్వైతులు కానీ అహం బ్రహ్మాస్మి అని అంటే మిగతా వాళ్ళకి గుర్రుగా చూస్తారు మన వైపు. ఎంత అహంకారం వీళ్ళకి! ఏమండి, దేవుడు కాదనిస్తారు, ప్రపంచం కాదనిస్తారు, శరీరాది ఉపాధులు కాదనిస్తారు. మరి ఎవరయ్యా నువ్వు అంటే నేను బ్రహ్మ అంటారు. ఏంటి అనంత ఆనంద స్వరూపం మీరా అంటే హా అంటాం మనం. ఈ వినిపించడానికి ఇది ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇదేదో అహంకార పూరితమైన వాక్యంలా అనిపిస్తుంది. కరెక్టే. అవతల వ్యక్తి మనల్ని చూస్తున్నది ఈ అహం అనేది ఎక్కడ నుంచి మనం సంబోధిస్తున్నామో అది కానీ ఏ ఉపాధి నుంచి సంబోధించినా ఇలా అనడం అహంకారమేనండి. అందుకే పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు విద్య వినయేన శోభతే. నిజంగా బ్రహ్మ అనుభవం కానీ మనకి కలిగితే మనం అహం బ్రహ్మాస్మి అని ఊరేగింపు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అంతా నువ్వే, ఇంకెవరు నిన్ను మెచ్చుకోవాలి, ఎవరు నిన్ను దూషించాలి, నువ్వే అంతా. అది కదా అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే. ఎక్కడ అహం ఉందో అది మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాడుకలో ఉండే అహం ఎక్కడుంది స్వామీజీ అండి అంటే ఇది అహం భావం కదండి. ఇది శుద్ధ అహం కాదు. దీని పేరేంటండి? అహం భావం. అహము అనే భావన ఇది. దీన్ని అంటాం మనం అహం భావం అంటాం. అహము అనే భావన అంటే ఏంటి? స్వామీజీ నిత్యము ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది, ఇది ఒక కల్పితం అని ఎలా అంటారు స్వామీజీ? ఇది ఒక భావన అని ఎలా అంటారు స్వామీజీ అండి అంటే జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. అహం భావము కల్పితమే. ఇప్పుడు మన అహం ఏంటండి? ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటి? నేను వక్త, మీరు శ్రోత. గంట క్రితం ఈ కలర్ లేదే, గంట తరువాత ఈ కలర్ ఉండదే నా వ్యక్తిత్వంలో. ఈయన ఎప్పుడు మారిపోతూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్న ఈ అహం ఈ నిత్యము మారుతుంటాడు. పడుకుని పోతాడు ఒక్కొక్కసారి. ఏం చేస్తున్నావా అంటే నాకే తెలియదు అంటాడు. ఆయన అహమే అనుభవిస్తున్నాడు సుషుప్తిని. కాబట్టి దీని పేరు అహం భావం. ఈ అహం భావి బ్రహ్మకాడు, అది నిజం. కానీ ఈ ఉపాధులు అన్నింటినీ పక్కకి తోసేస్తే ఏ శుద్ధ చైతన్యం మిగులుతుందో అది మాత్రం బ్రహ్మ. ఈ అహంభావం ఎక్కడి నుంచి పుడుతుందో ఆ ప్లాట్ఫామ్ బ్రహ్మ, ఆ ఆధారం బ్రహ్మ. దానిపైన ఈ సమస్తమైన ఈ ప్లే అంతా మనం ఆడుతాం. ఎన్ని రంగులు, రకాలు, వర్ణాలు, చిత్రాలు ఎన్నెన్నో. కానీ ఈ సత్య వస్తువు ఉండాలి. ఇది నిజం, ఇదే మనం, ఇది కాదు. ఇది అహం బ్రహ్మాస్మి అనే వాక్యానికి ఉన్న గాఢత. లక్కీ ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే అది మనం. చూడండి,
ఎంత దివ్య ప్రసాదము గురువులు గ్రంథాలు ఇచ్చింది. మన గ్లోరీ అహం బ్రహ్మాస్మి అనేది. దాని గురించి 2వ శ్లోకంలో ఏ రకంగా భగవత్పాదులు చెప్తున్నారో చూద్దాం. 2వ శ్లోకం ఫస్ట్ రిపీట్ చేద్దాం. రిపీట్ చేయండి, తర్వాత కలిసి చదవండి. 2nd verse. బ్రహ్మైవాహమిదం జగచ్చ సకలం చిన్మాత్ర విస్తారితం సర్వం చైతదవిద్యయా త్రిగుణయా అశేషం మయా కల్పితం. ఇత్థం యస్య దృఢా మతిః సుఖతరే నిత్యే పరే నిర్మలే చండాలోస్తు సతు ద్విజోస్తు గురుః ఇత్యేషా మనీషా మమ. టుగెదర్. బ్రహ్మైవాహమిదం జగచ్చ సకలం చిన్మాత్ర విస్తారితం సర్వం చైతదవిద్యయా త్రిగుణయా అశేషం మయా కల్పితం. ఇత్థం యస్య దృఢా మతిః సుఖతరే నిత్యే పరే నిర్మలే చండాలోస్తు సతు ద్విజోస్తు గురుః ఇత్యేషా మనీషా మమ. స్వామీజీ 3వసారి త్రివార సత్యం. బ్రహ్మైవాహమిదం జగచ్చ సకలం చిన్మాత్ర విస్తారితం సర్వం చైతదవిద్యయా త్రిగుణయా అశేషం మయా కల్పితం. ఇత్థం యస్య దృఢా మతిః సుఖతరే నిత్యే పరే నిర్మలే చండాలోస్తు సతు ద్విజోస్తు గురుః ఇత్యేషా మనీషా మమ. ఇత్యేషా మనీషా మమ. శంకర భగవత్పాదులు చెప్తున్నారు, ఇది ఏషా మనీషా, ఇది నా దృఢమైన నిశ్చయం. ఏంటి సార్ మీ దృఢమైన నిశ్చయం? చండాలోస్తు సతు ద్విజోస్తు స ఏవ గురుః. ఆయన చాండాలుడే కావచ్చు, ద్విజుడే కావచ్చు, ఆయన నాకు గురువే. కానీ ఒక కండిషన్ ఆయనకి ఉండాలి అని చెప్తుంటాడు. ఆ పద్ధతిగా వెళ్తుంటుంది మనీషా పంచకం. ఏం కండిషన్ ఉండాలండి? 3వ లైన్ చూడండి, 3rd లైన్. ఏం కండిషన్ అంటే యస్య యస్య ఎవరికి అయితే యస్య దృఢామతి, ఒక దాని యందు దృఢమైన మతి ఉందో ఆయన. యస్య దృఢామతి, దేని యందండి దృఢమైన మతి ఉండాలి ఆయనకి? సుఖతరే నిత్యే పరే నిర్మలే. ఏది అయితే ఆ సుఖతరమైనదో, నిత్యమైనదో, పరమైనదో, నిర్మలమైనదో అటువంటి బ్రహ్మయందు దృఢమైన మతి ఎవ్వరికి ఉన్నప్పటికీ నేను నా గురువుగా నేను స్వీకరిస్తున్నాను. ఇది నా ఫర్మ్ కన్విక్షన్, ఇది నా మనీషా, ఇది నా దృఢ నిశ్చయము అని శంకర భగవత్పాదులు చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఎలా చెప్తారు చూడండి, పద్యాన్ని ఆయన రాసిన విధానం.
ఇత్యేష ఇది నా దృఢమైన నిశ్చయము అన్నాడు ఆయన. ఏంటి సార్ మీ దృఢమైన నిశ్చయము అంటే, చాండాలుడైనా ద్విజుడైనా నాకు గురువే అన్నాడు. ఓహో, కానీ ఒక కండిషన్ అన్నాడు. ఏంటండి కండిషన్ అండి అంటే, ఆయనకి ఒక దృఢమైన మతి ఉండాలి. ఎవరి మీద దృఢమైన మతి ఉండాలండి? సుఖతరే నిత్యే పరే నిర్మలి, అటువంటి వస్తువుపై. అప్పుడు మనకి ప్రశ్న ఏం రావాలి? ఈ సుఖతరే నిత్యే పరే నిర్మలమైన దానిపైన దృఢమైన మతి ఆయనకి ఎలా వచ్చిందండి అని ప్రశ్నించాలి. అది సాధన కదండి. ఎలా వచ్చిందో అనేది తీసుకెళ్తాడు. అది బోధ, గురు బోధ. ఆ రకంగా మనం ఆలోచిస్తే ఓహో ఈ విధంగా ఈ దృఢమతి లభిస్తుంది అన్నమాట. దీని అంతటికి పునాది ఎక్కడుందయ్య అంటే, గురువు గారు ఏదో నా ఊహ కాదు, నేను ఊహించాను కాదయ్యా, ఇది వేదాంతర్గతమైనది తెచ్చి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఈ రకంగా నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అంటాడు. సరే, మరి ఆ సుఖతరే నిత్యే పరే నిర్మలే వస్తువు గురించి చెప్పండి అంటే, ఇప్పుడు మొదటి 2 శ్లోకాల్లో చెప్తాడు. ఇత్తం అన్నాడు చూడండి, 3వ లైన్లో ఫస్ట్ వర్డ్ అది. ఇత్తం అంటే ఇన్ దిస్ వే. హౌ డిడ్ హీ గెట్ దట్? ఆయనకి ఏ రకంగా ఇటువంటి మతి వచ్చిందండి అంటే, ఇత్తం. ఇత్తం అంటే ఈ ప్రకారంగా ఆలోచించటం వలన, లేదా విచారణ చేయటం వలన. ఆలోచించాల. జ్ఞాన మార్గం అంటేనే మనం ఆలోచించాలి. ఈ విధంగా వచ్చింది. ఏ విధంగా వచ్చింది నేను చెప్తాను, వినండి. ఆ దృఢమతి ఏంటో, ఏ విధంగా వచ్చిందో. దృఢమతి ఏంటంట? ఫస్ట్ లైన్, బ్రహ్మ ఏవ అహం. దృఢమతి ఎలా సంపాదించాడండి అంటే, బ్రహ్మ ఏవ అహం, నేను బ్రహ్మ మాత్రమే. జాగ్రత్తగా చూడండి, పదం ఏం ఉపయోగించారండి అంటే ఏవ. ఏవ అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే సంస్కృతంలో దట్ అండ్ దట్ అలోన్. అది కాకుండా నేను ఇంకొకటి కాదు. బ్రహ్మ ఏవ అహం. బాగుంది. అంతేకాదంట, ఇదం జగచ్చ సకలం చిన్మాత్ర విస్తారితం. ఇంకా ఆయన మతి ఎలా ఉందటండి? ఇదం జగచ్చ, ఈ జగత్తు కూడా ఆయన దృష్టిలో ఎలా అంట? సకలం చిన్మాత్ర విస్తారితం. ఈ సమస్త జగత్తు కూడా చిన్మాత్ర విస్తారితం. చిన్మాత్ర విస్తారితం అంటే ఏ దివ్య చిన్మయ స్వరూపం అని అనుకుంటున్నామో దాని విస్తారితమే ఈ జగత్తు, దాని రిఫ్లెక్షనే. అది ఆయన మతి. బ్రహ్మ ఏవ అహం, ఇదం జగచ్చ, అండ్ చ అంటే ఎండ్ అని అర్థం. అండ్ దిస్ వరల్డ్ ఆల్సో, ఇదం జగచ్చ సకలం చిన్మాత్ర విస్తారితం. ఇంకా సర్వం చ ఏతద్. ఇంతవరకు నా పరిస్థితి ఎలా ఉండేదంట? సర్వం చ ఏతద్ అవిద్యయా త్రిగుణయా అశేషం మయా కల్పితం. ఇంతవరకు జగత్ అంటే మనం ఈయన తాలూకా పరిస్థితి ఎలా ఉండేదట? అవిద్యయా త్రిగుణయా అశేషం మయా కల్పితం. నేను ఇన్నాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నాను, జగత్ అంటే అది, జగత్ అంటే ఇది, జగత్ అంటే వేరే వేరే అని. నా అవిద్య ద్వారాను త్రిగుణాల వల్లను అశేషంగా కల్పించుకున్న ఆ జగత్తంతా ఏంటని తెలిసిందంట బోధ. సకలం చిన్మాత్ర విస్తారితం. ఈ రకంగా దృఢమైన మతి ఎవరు సంపాదించుకున్నారో వారు నా గురువు అన్నారు. జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. ఇందులో 2 ముక్కలు ఉన్నాయి. ఒకటేంటి స్వామీజీ అంటే ఆయన బోధ. ఆయన బోధ అంటే ఆయన జ్ఞానం. బ్రహ్మ ఏవ అహం, అంతటితో ఆగిపోలేదు. సమస్త జగత్తు కూడా తద్వస్తు ఏవ, చిన్మాత్రమేవ. పూర్వే, ఇంతకు పూర్వం ఎలా ఉండేది? అవిద్యయా త్రిగుణయా అశేషం మయా కల్పితం. నేను నీ అవిద్య ద్వారా చేసిన పొరపాటు ఏంటి స్వామీజీ అంటే మయా కల్పితం,
జగత్తుని ఎవరు కల్పించలేదు, నేనే కల్పించుకున్నా. ఎక్కడ కల్పించుకున్నావయ్యా? నా మీదే నేను కల్పించుకున్నా. అదొక ట్రాజడీ చూడండి. జగత్తు మయా కల్పితం అంటే నా ద్వారా కల్పించబడి ఆగిపోలేదు. నా ద్వారా నా పైన నేనే కల్పించుకొని ఆ భ్రమలో ఇన్నాళ్ళు తిరిగా. ఇప్పుడు బోధ వచ్చింది. ఏమని? ఇదంతా చిన్మాత్ర విస్తారితం. ఎప్పుడు వచ్చిందండి ఇదంతా చిన్మాత్ర విస్తారితమైన బోధ? ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ ఏవ అహం అని తెలిసిందో ఆటోమేటిక్ గా అది బోనస్. ఇన్ని అంచెలంచెలుగా బ్రహ్మ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి బ్రహ్మ నేను అని తెలిసింది అంటే అన్నిటికీ సమాధానం అదే. కాసేపు బ్రహ్మ నేను అని తెలుసుకోవాలి, కాసేపు జగత్ బ్రహ్మ అని తెలుసుకోవాలని అవసరం ఉండదు. అహం ఏవ బ్రహ్మ తెలిసిన తాలూకా బోనస్ ఏంటండి అంటే జగత్ సకలమపి చిన్మాత్ర విస్తారితం. మరి పూర్వం ఎందుకయ్యా అలా ఉన్నావండి అంటే అవిద్యయ త్రిగుణయ అశేషమయ కల్పితం భ్రమ. బుద్ధి నన్ను చీట్ చేసింది, బహిర్ముఖానికి అలవాటు పడి. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటండి బుద్ధిలో అంటే దానికి ఇష్టం బహిర్ముఖం. లోపల కూర్చో అంటే నీ ఇంట్లో నువ్వు కూర్చో అంటే కూర్చోదు. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు అక్కడికి పో అంటే పోదు. అలిసిపోవాలి, అలిసిపోతే వెళ్ళి పడుకుంటారు తప్పించి ప్రశాంతంగా కూర్చో అమ్మాయి అంటే కూర్చోదు. బుద్ధిలో ఉన్న డిఫికల్ట్. బహిర్ముఖమైన నాళ్ళు ఇంక లేబులింగ్, ప్యాకింగ్, మంచి చెడ్డ జయం ఈ వ్యవహారంలో పడిపోయి ఇంకా అంతే. ఇది మెయిన్ డిఫెక్ట్. ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అంటే దాని పుట్టిల్లే బ్రహ్మ. ఇది స్వామి చెప్పేదని. కాబట్టి అహం బ్రహ్మ ఏవా తెలిసిపోయింది అంటే ఇంకా అన్నిటికీ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం. స్వామీజీ మరి మహావాక్యం ఎక్కడ స్వామీజీ ఉపయోగించారు? అయ్యో ఫస్ట్ వాక్యమే మహావాక్యం అండి. బ్రహ్మ ఏవ అహం, దాని పేరే అహం బ్రహ్మాస్మి. బ్రహ్మ ఏవ అహం తెలిస్తే అంతా తెలిసింది అన్నారు. అయితే గురువులు ఎంతటితో విడిచిపెట్టలేదు, ఆలోచించాలా. ఒక మొక్కతో ఆపేస్తే నిజంగా అయిపోయిందా మీ పని? లేదు స్వామీజీ, నిజంగా అయిపోతే నెక్స్ట్ క్లాసు ముందు క్లాసు ఇదంతా మాకెందుకు, ఇంకా కాల. ఇప్పుడు విచారణ మనం ప్రారంభించాలి. ఏమి విచారణ స్వామీజీ చెయ్యాలండి అంటే గురువు గారు చెప్పిన మాట ఏంటండి అంటే బ్రహ్మ ఏవ అహం ఇదం జగచ్చ సకలం చిన్మాత్ర విస్తారితం అన్నాడు. నేను బ్రహ్మస్వరూపుడినై ఉన్నాను మరియు సమస్త జగత్తు కూడా చిన్మాత్ర విస్తారితము అన్నాడు. ఆ చైతన్యం యొక్క రిఫ్లెక్షనే సమస్త జగత్తు. ఇంక చెడు మంచి రెండూ లేవు, ఇందులో బ్రహ్మే ఉంది కదా. ఇది ఎలా తెలుసుకోవాలి స్వామీజీ? క్షమించి, ఇది ఎలా తెలుసుకోవాలి స్వామీజీ అండి అంటే ఆ విచారణ పేరే కార్య కారణ వివేకం అంటారు. ఈరోజు ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన నాలెడ్జ్ ఎలిమెంట్ ఇదే, కార్య కారణ వివేకం. డిస్క్రిమినేషన్ బిట్వీన్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. కార్యము అంటే ఎఫెక్ట్, కారణము అంటే కాజ్. కార్యకారణ వివేకము అంటారు వేదాంతం. డిస్క్రిమినేషన్ బిట్వీన్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. స్వామీజీ మరి చిన్న పిల్లల్లాగా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలంటే కార్యం అంటే ఏంటి స్వామీజీ, కారణం అంటే ఏంటి? కార్యం అంటే దేనికైనా మూల బిందువు. పాలు కార్యము, పెరుగు కారణము, పండు కారణము, చెట్టు కార్యము. కాజ్ అంటే చెట్టు, ఎఫెక్ట్ అంటే ఫ్రూట్. అలా ఈ పదాలు ఇవి. కార్యము అంటే ఒక ఇది, కారణం అంటే ఇది. మరి మన సిద్ధాంతంలో కార్యమేది కారణమేది స్వామీజీ అంటే ఇది చెప్పేస్తాం. ఏంటి? కారణం బ్రహ్మ, కార్యమేమో జగత్. మామూలు దేవ భాషలో భక్తి భాషలో కూడా ఉపయోగిస్తాం ఇది. కారణం దేవుడు, మనమందరం కార్యం, ఆయన నుంచి వచ్చిన ఎఫెక్ట్స్. సూర్యుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడండి అంటే దేవుడి నుంచి వచ్చాడు. నీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే దేవుడి నుంచి వచ్చింది. ఎందుకు దేవుడి నుంచి వచ్చింది అంటామంటే నేను క్రియేట్ చేయలేదుగా, ఎవరూ క్రియేట్ చేయలేదుగా. దేర్ మస్ట్ బి సంథింగ్, దాన్ని దేవుడు అనేద్దాం. సో కాబట్టి
వివేకంలోనికి విచారణలోనికి వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటండి అంటే బ్రహ్మ కారణం, కాజ్, జగత్తు ఎఫెక్ట్, దాని నుంచి వచ్చిన కార్యం. ఇంతవరకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు వివేకం ఏం చేయాలో జాగ్రత్తగా చూద్దాం. ఏ రకంగా పెద్దవాళ్ళు మనకి ఆలోచించమని చెప్పారు. దీంట్లో లైన్స్ పాయింట్స్ లాగా చెప్తారు వాళ్ళు. మొదటిది ఏమంటారంటే, గురుదేవ్ కూడా చాలా ఫేమస్ టాక్స్ ఉన్నాయి ఆయన ఈ ముఖ్యంగా ఈ టాపిక్ మీద. ఎందుకు స్వామీజీ చిన్మయానంద్ గారు అంత హైలైట్ చేశారండి అంటే, ఈవెన్ తెలివైన వాళ్ళు కూడా, అంటే మెటీరియల్ గా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కూడా కాజ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఏంటి అని క్వశ్చన్ చేస్తారు కదండి. అది ఒక ఐన్స్టీన్ కావచ్చు, ఒక న్యూటన్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ అలాగే కాజ్ హంటింగ్ లోనే దాన్ని కనుక్కున్నారు. కారణం ఏంటి అని అడగాలి. తెలివైన వాడు ప్రతివాడు అడుగుతాడు. అరే బాబు 10 రూపాయలు ఇవ్వరా అంటే ఎందుకు అంటాం. దాని పేరే కాజ్ హంటింగ్, కారణాన్ని అన్వేషణ చేయటం. అది బుద్ధికి ఉన్న సహజమైన లక్షణం. చెట్టు మీద నుంచి పండు పడింది అంటే అక్కడ నోట్లో పడేసుకోవాలి ఆయన ఉంటాను. పైనుంచి కిందికి ఎందుకు పడింది అని అన్నాడు ఆయన. అక్కడ ఉన్న ఆయన ఫ్రెండ్స్ అందరూ పక్కపక్క నవ్వారంట. అరే పుట్టినప్పటి నుంచి చూస్తున్నా చెట్టు నుంచి పండు కిందే పడుతుంది, ఇందులో పెద్ద తెలుసుకోవాల్సింది ఏముందిరా అంటే, లేదురా, లేదు పైనుంచి అసలు ఎందుకు పడింది, నాకు అది కావాలి అని కనుక్కున్నాడు. వాళ్ళు మహాత్ములు. బుర్రను అలా ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటే కొన్ని విషయాలు తెలిసాయి. ఇప్పుడు మన అన్వేషణ ఎలా ఉండాలి స్వామీజీ అంటే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటనాలండి అంటే, ప్రతి ఎఫెక్ట్ కి కూడా కారణం ఉండి తీరాలంట. ఫర్ ఎవ్రీ ఎఫెక్ట్ దేర్ షుడ్ బి వన్ కాజ్. ఏది యాక్సిడెంటల్ గా జరగదండి. ఏది యాక్సిడెంట్ దానంతట అది ఏది అయిపోదు, ఏదో కారణం ఉండాలి. ఇది ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. భక్తి మార్గంలో అయినా జ్ఞాన మార్గంలో అయినా జాగ్రత్తగా వినండి, ఇదేదో మాటలాగా ఉంది కానీ బలమైన పాయింట్ ఇది. కర్మ మార్గంలో అయినా, భక్తి మార్గంలో ఏమంటారు, సమస్త జగత్తుకి అది కనబడందే ఒక కారణం ఉంది, దాని పేరు భగవంతుడు అంటారు. జ్ఞాన మార్గంలో అయితే సమస్త జగత్తుకి ఒక కారణం ఉంది, అది బ్రహ్మ అంటారు. కర్మ మార్గంలో కూడా మనం అనుభవిస్తున్న ప్రతి ఫలానికి ఒక అన్సీన్ కాజ్ ఉందండి. అది కనిపించట్లే, కానీ మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. కార్యకారణ వివేకంలో ఫస్ట్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయవలసిన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇది. ఫర్ ఎవ్రీ ఎఫెక్ట్ దేర్ షుడ్ బి వన్ కాజ్. ఇది మేమంతా ఆస్తిక జనమే కాబట్టి స్వామీజీ మేము ఒప్పుకుంటాం, కాజ్ ఉండొచ్చు. అనంత జగత్తుకి కూడా ఒక కారణం ఉండొచ్చు. ఒకటి. రెండో పాయింట్, ఈ కారణం ఎలా ఉండాలండి అంటే, ఈ కారణం కార్యానికి ప్రిసీడ్ అయి ఉండాలి. ప్రిసీడ్ అయి ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే, మొన్న మనం చతుస్లోకి వెళ్ళి చెప్పుకున్నట్టు పూర్వం ఉండాలి. కార్యము కారణము ఒకేసారి పుట్టేగా ఉన్నదాన్ని వివేకం ఒప్పుకోదు. అంతే కదండి. పని చేస్తూ ఆ పని చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఫలాన్ని అనుభవిస్తాం తప్పించి, పని చేస్తునేటప్పుడే రిజల్ట్ చేతిలో ఉండదు. పరీక్ష రాస్తునేటప్పుడే నీకు మార్కులు రావు. నువ్వు పని చేసేస్తే దానికి ఫలం మార్కులు వస్తాయి. ఇది రెండో పాయింట్. For every effect there should be one cause. Second thing is, the cause should be preceding to the effect. కారణానికి అతీతంగా కార్యం అనేది ఉండాలి. మూల వస్తువు ఏదైతే ఉందో అది ఉండాలి. 2 పాయింట్లు అర్థమయ్యాయండి? అర్థమయ్యాయి. ఇప్పుడు స్వామీజీ మన దగ్గర ఉన్న వస్తువు ఏదో చూడాలి. ఎంక్వైరీ. నీ దగ్గర బ్రహ్మ ఉందా, నీ దగ్గర జగత్ ఉందా? నీ దగ్గర కారణం ఉందా, నీ దగ్గర కార్యం ఉందా? నీ దగ్గర కాజ్ ఉందా, నీ దగ్గర ఎఫెక్ట్ ఉందా అంటే మనం ఏమంటాం, నౌ అవైలబుల్ గా ఉన్నది జగత్తే.
ఇప్పుడు నేను అనుభవిస్తున్నది, నాకు అందుబాటులో ఉన్నది కార్యమే తప్ప కారణం కాదు. ఓకేనా? ఓకే. సో మీ హ్యాండ్స్ లో ఉన్న మెటీరియల్ ఏంటండి అంటే కార్యం, ఎఫెక్ట్. లక్కీ ఏంటి స్వామీజీ లక్కీ అంటే, జర్నీ ఎప్పుడు కూడా నోన్ టు అన్నోనే వెళ్తారు. మీరు ఆగ్రాలో తాజ్ మహల్ చూడాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, ఆగ్రాలో తాజ్ మహల్ చూడాలి అనుకునేది ఇప్పుడు అందుబాటులో లేదు. ఒక మ్యాపే మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ మ్యాప్ లో రాస్తాడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రైన్ ఎక్కాలి, అక్కడి నుంచి బస్సులో వెళ్ళాలి, అక్కడి నుంచి నడిచి వెళ్ళాలి, వెళ్తే అక్కడ ఏది కనిపిస్తుందో అదే తాజ్ మహల్. ఈ అన్వేషణ కూడా అంతే. అందుబాటులో ఏముందండి? జగత్ ఉంది, రోడ్డు మ్యాప్ జగత్. ఈ జగత్తును పట్టుకొని దీని లక్షణాలు ఏంటి, దీని స్వభావం ఏంటి చూస్తూ దీనికి కారణం ఏంటో అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి మనం. కదా. సో ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నది ఏంటి స్వామీజీ? జగత్. ఈ జగత్తుకున్న స్వరూపం ఏంటయ్యా అంటే, జాగ్రత్తగా వినండి, జగత్తుకి రెండు లక్షణాలు. ఏంటి స్వామీజీ అవి అంటే, జాయతి గచ్చతి. అప్పుడే పుట్టింది, అప్పుడే పడిపోయింది, అప్పుడే పుట్టింది, అప్పుడే పడిపోయింది. శంకర భగవత్పాదులు అంటారు క్షణే క్షణే నష్ట. అంటే మనకి ఇది నచ్చదు ఈ స్టేట్మెంట్, కానీ మనం ఏమనుకుంటామంటే పుట్టింది కొన్నాళ్ళు ఉంది, ఎప్పుడో కాలాంతరంలో కలిసిపోతుంది అనుకుంటాం. ఇది మనందరికీ ఉన్న జ్ఞానం. అది మన శరీరం మీదే కావచ్చు, మన పరిసరాలపైనే కావచ్చు, ప్రపంచం పైనే కావచ్చు. పుట్టింది కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది, ఎప్పుడో ఎప్పుడో కాలాంతరంలో పడిపోతుంది అంటాం. కానీ కాదు, ప్రతి క్షణం మరణిస్తుంది జగత్తు, ప్రతి క్షణం పుడుతుంది. ఇది సత్యం. ప్రతి క్షణము పుట్టుక ఉంది, మారు క్షణమే చనిపోతుంది. స్థిరత కొంతకాలం ఉంది అనేది అసత్యం. ఏది అలా ఉండదట. కొంత ఒప్పుకుంటాం, సైన్స్ కొంచెం సాయం చేసింది మనకి. వాళ్ళు చెప్తారు మన శరీరంలో ఉన్న కణాలు కూడా కొన్ని ప్రతి నిమిషాలకి కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి. గంట క్రితం ఉండే నా శరీరంలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఇప్పుడు ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి జగత్తుకి ఎంతో సాలిడిటీ ఇస్తాం మనం. సాలిడిటీ అంటే విశ్వాసం, శ్రద్ధ. నిన్న వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్, నిన్న వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అక్కడే ఉంది స్వామీజీ, 10 ఏళ్ల క్రితము అక్కడే ఉంది స్వామీజీ, రేపు అక్కడే ఉంటుంది స్వామీజీ అంట. ఇది జగత్తు మీద మనకున్న ఒపీనియన్. తత్వవేత్తలు ఏమంటారు? కాదు, స్థిరత అనేది ఏ సెకండ్ లో కూడా లేదయ్యా జగత్తుకి, ప్రతి క్షణము మారుతుంది. అంటే మళ్ళీ కొంచెం విచారించి అంటాం, మారుతుండడం అయితే మారుతుంది. ఏమో ఏ రోజుకి ఏది కూలుస్తుంటారో, ఏ రోజుకి ఏది కడుతుంటారో మనకే తెలియదు. పోనీ యూనివర్సిటీ అయినా అప్పుడు వేరు, ఇప్పుడు వేరు, మాస్టర్లు వేరు, పిల్లలు వేరు, బిల్డింగ్లు వేరు, స్టడీ వేరు, సిలబస్ వేరు, మొక్క వేరు, మోడు వేరు, మట్టి వేరు, నీరు వేరు, అంత పోయింది. అవునండి, కొంచెం విచారిస్తే ఇది కొంచెం అర్థం మారారా. సో జగత్తుకి స్థిరత అనేది లేదంటే ఇప్పుడు మన చేతిలో ఉన్న ఎఫెక్ట్ కి. కానీ మన దృష్టి వేరే. ఇప్పుడు ఇది మన దృష్టిలో మొదటి దోషం కనిపెట్టుకున్నామా? మొదటి దోషం ఏంటండి? జగత్తుకి స్థిరత కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది, ఎప్పుడో పడిపోతుంది అన్నాం. కాదు అని. రెండోది చూడండి, రెండో దోషం అంటే సాధకుడిగా మన దోషం ఏంటో. రెండోది ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే, జగత్తులో కూడా కారణ అన్వేషణ మనం చేస్తాం. కారణం ఏంటండి అని మనం విచారణ చేస్తాం, కానీ లిమిటెడ్గా. ఎలా చేస్తామంట మనం కారణం అన్వేషణ? పరిమితమైన వస్తువులకి పరిమితమైన కారణాలని మనం అన్వేషించి కనుక్కుంటాం. పూజ్య గురూజీ తేజోమాయానంద్ గారు చెప్పేవారు, మనం వివేకం చేస్తామంట, కానీ వివేకం ఎలా చేస్తామంట? అనిత్య వస్తువుల మధ్య వివేకం చేస్తాం. ప్రతిదానికి కారణాన్ని కనుక్కుంటాం, కానీ ఆ కారణం కూడా పరిమితమైనదే.
ఇది మన యొక్క విచారణ పరిధి, ఎంతవరకు వివేకం చేస్తామో కారణాన్ని అని. పెరుగు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి అంటే పాల నుంచి అండి అంటాం. అయిపోయి కారణం హంటింగ్ అయిపోయింది, ఆపేస్తాం అక్కడ. పాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి మనం అడగం. అదేం ప్రశ్న, నాకు అవసరం ఏముంది అంట కదండి. ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి అంటాం. ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారండి అంటాం. అంతే తప్పించి ఆయన బ్రహ్మ నుంచి వచ్చారని అంత గొప్ప విశాలత మనకి ఉందా? వాసన కూడా లేదు. ఎంత మంచి వృత్తో అంటే గురువు తాలూకు హృదయం ఎలా ఉంటుంది. మేము మొదటిసారి తేజోమాయానంద్ గారు విన్నప్పుడు షాక్ అయ్యాం. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది గొప్ప వాళ్ళకి మనకి థింకింగ్ లో అని. ఆయన ప్రతి వేదాంత బ్యాచ్ ఇనాగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఈ మాట అంటాడు. ఆయన మహాత్ముడు ఒక్క మాట కూడా పొల్లు ఆడాడండి, అంతా సత్యమే. ఇనాగ్రేషన్ ప్రోగ్రామ్ అయినప్పుడు చదువుతారు, ఇదేంది ఇంతమంది వచ్చారు అని చదువుతూ, అమెరికా నుంచి 14 పీపుల్ వచ్చారు, నేపాల్ నుంచి 2 వచ్చారు, రష్యా నుంచి 1 వచ్చారు, మహారాష్ట్ర నుంచి 7 వచ్చారు, ఆంధ్ర నుంచి 12 మంది వచ్చారు, తమిళనాడు నుంచి 6 వచ్చారు, ఆఫ్రికా నుంచి 7 వచ్చారు, శ్రీలంక నుంచి 3 వచ్చారు. ఎవరు స్టేట్మెంట్ చేయాల్సి చేసిన తర్వాత అప్పుడు లాస్ట్ ఛాన్స్ తేజోమాయానంద్ గారికి ఇస్తారు. తేజోమాయానంద్ గారు అడ్రస్ చేస్తూ గురువాక్యం చూడండి. ఆయన ఏమంటాడు, ఓ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ, సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ కమ్, few from Australia, few from America, few from Europe, but ultimately everybody from Brahman only అంటే. అది గురు దృష్టి. కారణం అన్వేషణ చేస్తాం, అర్థమైందా విషయం? కారణం అన్వేషణ చేస్తాం, కానీ పరిమిత కారణాల దగ్గర బుద్ధి ఆగిపోతుంది. వ్యక్తి అంటే ఎవరయ్యా అంటే ఇది అంటాం, అది ఎక్కడో చిన్న పరిమాణం, అదే కాదు ఆ వ్యక్తి. ప్రతి వ్యక్తి భగవంతుడే, చూడగలమా మనం? ప్రతి వ్యక్తి భగవంతుడే కాదండి, భగవంతుడికి భిన్నంగా ఇంకొకటి లేదు. మనకి దృష్టి పారదు, పైగా అది సత్యం. మూడో బాధ చూడండి, అంతా భగవంతుడే, భగవంతుడు భిన్నంగా ఇంకొకటి లేదు. ఆఖరి వాక్యం ఏంటంటే అది సత్యమై కూర్చుంది. మనమున్నదే భ్రమ. ఇది రెండో విషయం. కారణాన్ని అన్వేషణ చేస్తాడు సాధకుడు, కానీ పరిమితమైన వస్తువులకి పరిమితమైన కారణాలే ఉన్నాయి అని ఆగిపోతాడు. ఇది మన వ్యవహార జ్ఞానం అండి. ఎవరిని చూసినా అంతవరకే కారణం చూస్తాం. ఇప్పుడు వేదాంతం ఎంటర్ అవుతుంది. ఇంతవరకు ఆలోచించడానికి సత్సంగానికి రావాల్సిన పని ఏముంది? మహాపురుషుడు శుశ్రూష చేయవలసిన పని ఏముంది? ఇది అందరికీ ఉన్న వివేకమే. ఎలా వచ్చావయ్యా అంటే బస్ ఎక్కి వచ్చాడులేండి అంటాం. కారణం ఇది చేస్తే మనం సాధకులుగా ఆగిపోతాం. వాడు సాధకుడు కాడు. అప్పుడు ఆయన్ని ఎలాగ గైడ్ చేయాలో వేదాంతం ఎంటర్ అయింది. కారణాన్ని ఎలా అన్వేషించాలో. ఇప్పుడు వేదాంతం ఏంటి ప్రశ్నించిందంటే, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని పక్కన పెట్టి, ఈ సమస్తము ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అఖండమైన జగత్తు, అందరినీ కలుపు. ఈ సమస్తము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో క్వశ్చన్ చేయి. దాని స్వరూపం ఏంటో క్వశ్చన్ చేయి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని ఆగిపోకు, దాని స్వరూపం ఏంటో క్వశ్చన్ చేయి. ఎందుకు స్వామీజీ క్వశ్చన్ చేయాలి? జాగ్రత్తగా వినండి, ఇదే వేదాంతం. ఈ సమస్త జగత్తు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసుకున్నావా? దాని స్వరూపం ఏంటో తెలుసుకున్నావా? తెలుసుకుంటే దాని స్వరూపం ఏంటో తెలుసా? నువ్వే. అది వేదాంతం. సత్య అన్వేషణ ఇలా స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు కొన్ని సలహాలు ఇస్తారు. ఈ 4 పాయింట్లు జాగ్రత్తగా వింటే కొంత లాభం. ఏంటి స్వామీజీ అవి? ఇప్పుడు ఉన్న జగత్తు యొక్క స్వరూపము అనంతమంట. జగత్తు అనంతం. మనమేమనుకుంటామంటే జగత్తు అంటే భూగోళము, చంద్రమండలము, సూర్యమండలము ఇంతే అనుకుంటాం. కాదు.
జగత్తుకి సహజంగా ఉన్న స్వరూపం ఏంటి స్వామిజీ అండి అంటే పరిమితంగా దేశ కాలాలకి బౌండ్ అయి లేదు. జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. జగత్తు ఎప్పుడు పుట్టింది? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పయ్యా. కాలం లేదు. ఎక్కడ పుట్టింది చెప్పు పోని. ఆలోచించాల. జగత్తు ఎప్పుడు పుట్టింది? జగత్తు ఎక్కడ పుట్టింది? దేశ కాలాలంటే ఈ రెండే కదండి. ఎప్పుడు పుట్టింది అని కాల సంబంధమైన ప్రశ్న, ఎక్కడ పుట్టింది అని దేశ సంబంధమైన. జగత్తు కూడా దేశానికి కాలానికి అతీతమైన అనంత వస్తువు కదా. మరి ఈ జగత్తుకి కారణమైనటువంటిది అనంతమై ఉండాలా అక్కర్లేదా? ఒక పరిమిత వస్తువు ఒక అనంతమైన దానికి జన్మను ఎలా ఇస్తుంది? కాబట్టి జగత్తు అనంత స్వరూపాన్ని కలిగి ఉంది. అనంత స్వరూపం అంటే దేశ కాలాలకి అతీతంగా ఉన్న వస్తువు ఇది. ఈ అనంత వస్తువుకి కారణం కూడా ఇన్ఫినిటీయే అయి ఉండాలి. మొట్టమొదటి పాయింట్ ఇది మెయిన్. అందుకే బ్రహ్మ లక్షణాల్లో వేదాంతం ఏం చెప్తుందండి అంటే బ్రహ్మ లక్షణాలు 3. ఒకటి సత్యం బ్రహ్మ, జ్ఞానం బ్రహ్మ, అనంతం బ్రహ్మ. అనంతం. సరే, జగత్తు అనంతమైనది కాబట్టి దీనికి కారణమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ అనంతం. ఇది ఒప్పుకున్నాం. అర్థమైంది కదండి. రెండో పాయింట్ కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. అనంతము అనే వస్తువు, జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి, అనంతము అనే వస్తువు ఒక్కటే ఉంటుందా లేకపోతే 2, 3, 4 ఉంటాయి? అనంతము అనే వస్తువు ఏదైనా ఉంటే అది ఒక్కటే ఉంటుందా 2, 3, 4 ఉంటాయా స్వామీజీ అంటే ఒక్కటే ఉండాలి. ఎందుకంటే అనంతము అంటే అర్థం ఏంటండి అంటే దానిని మించి మరొకటి లేదు అని. అటువంటి వస్తువునే అనంతం అంటాం. అనంతం ఒకటి ఉంది స్వామీజీ, దాని పక్కన మరొక జాస్మిన్ ఫ్లవర్ ఉంది, మరొక శంపంగి పువ్వు ఉంది అంటే కుదరదు. ఈ శంపంగి పువ్వు జాస్మిన్ అన్ని అనంతంలోనివే. అనంతం అంటే అది కదండి. సర్వాన్ని తనలో ఉంచేసుకున్న దాన్ని అనంతం అంటాం. ఏదన్నా అందులోనే ఉంది. సముద్రము అందులోనే ఉంది, పక్కనున్న బృతపాలు కూడా దాంట్లోనే. జగత్తుకి కారణం అనంతమై ఉండాలి. 2, అనంతము అనేది ఎప్పుడైనా ఒక్కటే అయి ఉండాలి. అందుకే బ్రహ్మకుండే ఇంకొక లక్షణం ఏంటి? ఏకం బ్రహ్మ. నాట్ 2, 3 బ్రహ్మ, ఏకం బ్రహ్మ. సరే, బ్రహ్మ అనంతుడు, బ్రహ్మ ఒక్కడే. ఇప్పుడు మూడో విచారణ, ఒక అనంతమైన వస్తువు నుంచి ఇంకొకటి ఏది పుట్టదటండి. ఏమి స్వామీజీ పుట్టదు? ఏమి దాని నుంచి ఒక కార్యం అనేది సంభవించదు అంటున్నారు. ఏ కారణం వల్లండి అంటే జాగ్రత్తగా వినండి. ఏదైనా ఒక దాని నుంచి ఇంకొకటి పుట్టాలి అంటే మొదటి దాంట్లో మార్పు రావాలట. ఒక దాని నుంచి ఇంకొకటి పుట్టాలి అంటే మొదటి దాంట్లో మార్పు రావాలి. పెరుగు పుట్టాలి అంటే పాలు మారిపోయి, ఇల్లు పుట్టింది అంటే సిమెంట్ మారిపోయింది. ఏదైనా అంతే. పుట్టాము అంటే దీంట్లో మార్పు వస్తుంది. బ్రహ్మలో ఉన్న మరొక తిరకాసు ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే ఆయన నిర్వికారుడు. వికారం రావటానికి ఛాన్స్ లేదు ఆయనకి. ఎందుకు స్వామీజీ వికారం రావటానికి ఛాన్స్ లేదండి అంటే ఆయన వికారం పొందాలి అంటే ఇంకొక స్పేస్ లేదు ఎక్కడ. అవునా? నేను వికారం పొందాలనుకోండి, వికారం అంటే ఇంకొక రకంగా రూపు మార్చుకోవాలనుకోండి, నా చుట్టూ ఖాళీయే. ఈ చైర్ వదిలేస్తాను, ఆ మంచం మీదకి వెళ్ళిపోతాను.
బయటికి వెళ్ళిపోతాను. ఎందుకంటే నేను లేని జాగా ఇంకొకటి ఉంది. కానీ ఆయన పరిస్థితి అలా కాదే. ఆయన లేనిది ఇంకొకటి లేదు. అటువంటప్పుడు ఆయన నుంచి రెండో వస్తువు వచ్చి ఇంకెక్కడ ఉంటదండి? కాబట్టి బ్రహ్మలో మార్పు కుదరదు. కాబట్టి అటువంటి ఏక వస్తువు, అనంత వస్తువు అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మలో జగత్తు అనేది పుట్టుక వచ్చే ఆస్కారం లేదట. అనంత వస్తువు, ఏక వస్తువు, నిర్వికారము అయిన బ్రహ్మ నుంచి ఇంకొకటి వచ్చే ఆస్కారం లేదు. అంటే ఇంకొకటి వచ్చే ఆస్కారం అంటే ఏం పదాలు వాడతారు తెలుసా అండి? బ్రహ్మ నుంచి ఇంకొకటి ఉత్పత్తి జరగదు, బ్రహ్మ నుంచి ఇంకొకటి పరిణామము జరగదు అంటారు. జాగ్రత్తగా వినాలి. ఉత్పత్తి అంటే ప్రొడక్షన్, పరిణామం అంటే మోడిఫికేషన్. మనం సంపాదించుకుంటున్న ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇవన్నీ ఈ రకాలకి చెందుతాయి. కొన్ని ఉత్పత్తి, చెట్టు పండుని ఉత్పత్తి చేసింది, తల్లి బిడ్డని ఉత్పత్తి చేసింది, భూమి ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేసింది. వీటిని ఉత్పత్తులు అంటాం, ప్రొడక్షన్స్. కొన్ని ఇంకొక రకంగా ఉంటాయి పరిణామాలు. పరిణామం అంటే ఆ వస్తువు మారిపోయి ఇంకొక వస్తువులాగా కనిపిస్తుంది. పాలు పెరుగుగా మారిపోయి, పెరుగు నెయ్యిగా మారిపోయి, వీటిని పరిణామాలు అంటారు. ఇవన్నీ ఒక దాని నుంచి ఇంకొకటి వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు రకాలే మనకు అనుభవంలో ఉన్నాయి. ఎయిదర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ మోడిఫికేషన్. ఉత్పత్తి అయినా అయి ఉండాలి, పరిణామం అయినా ఉండాలి. ఈ జగత్తు ఈ రెండు కేటగిరీల్లోకి చెందదు. బ్రహ్మ నుంచి జగత్తు ఉత్పత్తి జరగలేదు, పుట్టుక జరగలేదు. లేదు బ్రహ్మ జగత్తుగా మారిపోయాడా స్వామి, పరిణామం చెందాడా జగత్తుగా అంటే అలాగూ ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే ఆయన నిర్వికారుడు, ఒకటే వస్తువు. మరి జగత్తు ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే అప్పుడు జగత్తుకి అడ్రస్ చేస్తుంది వేదాంతం. ఏంటండి అంటే జగత్తు ఉత్పత్తి జరిగిన వస్తువు కాదు, జగత్తు పరిణామం జరిగిన వస్తువు కాదు. మరి జగత్తు ఏంటండి అంటే జగత్తు బ్రహ్మ పైన ఆభాస, ఇల్యూజన్, an appearance. అనంతమైన ఎడారిలో విపరీతమైన జలాశయం కనిపించింది. జలాశయం పుట్టను లేదు ఎడారి నుంచి, జలాశయం ఎడారి జలాశయంగా మారను లేదు. ఎడారిలో జలాశయం ఒక ఆభాసగా కనిపిస్తుంది అంతే. జగత్తు ఈ రకంగా జగత్తుకి బ్రహ్మకి సంబంధం ఆభాసగానే కనిపిస్తుంది అని చెప్పాం. చూడండి ఎంక్వైరీ ఎలా స్టార్ట్ చేశాడు. ఎఫెక్ట్ ఉందా అంటే ఉంది. దీని స్వరూపం ఏంటో చూసావయ్యా అంటే స్వరూపం స్థిరమండి అన్నాము. కాదు అన్నాడు గురువు ఫస్ట్. కాదా అంటే కొంచెం ఆలోచిస్తే కానట్టే ఉందండి, ఎవ్రీడే మారిపోతుంది అని. మరి దీనికి కారణం ఏంటో తెలుసా అని అడిగాడు. తెలుసండి కారణం ఏంటి అంటే అదేదో కారణం, ఇదేదో కారణం. నేను అడుగుతున్నది దీని నుంచి కారణం, దీని నుంచి కారణం కాదే, మూల కారణం ఏంటో చూసావా? మూల కారణం చూస్తే మూల కారణం ఎలా ఉండాలండి అంటే మూల కారణం అనంత వస్తువై ఉండాలి. అనంతం 2, 3 ఉంటాయా అంటే ఉండడానికి ఆస్కారం లేదు. అనంత వస్తువు ఒకటే అయ్యి ఉండాలి. ఒకటే అనంతమైన వస్తువు నుంచి ఏదైనా ఉత్పత్తి జరగడం కానీ ఏదైనా పరిణామం జరగడం కానీ జరుగుతాయా? జరగవు. ఎందుకంటే అది ఉన్నదే ఒకటి, ఇంకొకటి పుట్టించి ఎక్కడ పెడతాది అది? కాబట్టి మరి జగత్ అంటే ఏంటి అంటే జగత్ ఆభాస అన్నారు. ఆభాస అని ఎందుకంటమయ్యా అని ఋషి ఇంకొకటి ఏమంటాడు తెలుసా అండి? ఆభాష కూడా కాదయ్యా, నేను ఒకటి చెప్తున్నాను, ఇంకా అక్కడితో ఎంక్వైరీ ఆపే. ఏంటి ఆ ఎంక్వైరీ స్వామీజీ అండి అంటే అసలు జగత్తే లేదు. దేర్ ఈజ్ నో వరల్డ్ ఎట్ ఎనీ టైం. అనవలసిన అవసరం ఏముందండి? నీరు ప్రకాశిస్తుంది, నీరు పుట్టింది, నీరు పరిణామం చేసింది, అక్కడ ఉందా? దేర్ ఈజ్ నో వాటర్ ఇన్ డిజర్ట్. దేర్ ఈజ్ నో snake on the rope. ఆల్వేస్ rope ఓన్లీ. నువ్వెందుకు ఊరికి ఆయాస పడిపోతావు? మొదట వచ్చిందా, వెనకొచ్చిందా, వచ్చిందా, వస్తే ఎలా వచ్చింది, లేకపోతే ఎలా వచ్చింది? లేదయ్యా, అసలు లేదు. హే గురు మహారాజ్, అలా అనేస్తావేంటయ్యా?
ఏంటి కారణము ఇదంతా ఏంటి అంటే దానికి భగవత్పాదులు ఆన్సర్ చేశారు. ఏంటి కారణం అని అడిగావు కదా, అవిద్యయా కల్పితం. జగత్తుకు కారణం ఏంటి కదా, జగత్తుకి కారణం అవిద్య. అవునా స్వామిజీ, జగత్తుకు కారణమని ఇంతసేపు పైకి చూస్తున్నాం మేము. పంచభూతాల కారణమా, ఈశ్వరుడు కారణమా, మాయ కారణమా, ఇంకా ఎవ్వరూ కారణం కాదంట. జగత్తుకి కారణం ఏంటండి అంటే అవిద్యయా కల్పితం. అవిద్యని ఆధారంగా చేసుకొని నేనే కల్పించాను. ఇప్పుడు అర్థమైందండి జగత్తుకి కారణం ఎవరో. జగత్తుకి కారణం మన ఇగ్నరెన్స్. ఎలాంటి ఇగ్నరెన్స్ అంట స్వామి చెప్పాడు చూడండి. అందుకే ఎలాంటి ఇగ్నరెన్స్ అంట, సర్వం చ ఏతద్ అవిద్యయా త్రిగుణయా అశేషం మయా కల్పితం. ఇది జగత్ కారణం. ప్రధానమైన దోషిని మనలో పెట్టుకుని ఎంత తర్జన భర్జన తర్జన భర్జన తర్జన భర్జన చేస్తున్నాం. అవిద్యయ, అవిద్య అంటే ఏంటి స్వామిజీ, సత్య స్వరూపం ఇది అని నా గురించి నాకే తెలియలేదు. ఇంకొకరి గురించి వదిలేయండి, నా గురించి నాకే సత్య స్వరూపం ఏంటో తెలియలేదు, అవిద్యయ. మరి తెలియకుండా చేసింది ఎవరు స్వామిజీ? త్రిగుణయ. త్రిగుణాలు, ముగ్గురు సుందరమైన గుణాలు నా ముందు నాట్యం చేస్తుంటే నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేకపోయాను స్వామిజీ. ఒక ఆమె ఏమో సత్వగుణ సంపన్నవతి, ఎంత బాగుంటుంది, ఎంత పవిత్రమో అని ఒక ఆమె చెప్తుంది. ఒక ఆమె రజోగుణ సంపత్వతి, ఆమె ఏమో ఇది మనం కష్టపడాలండి, సాధించాలండి, వాళ్ళు అలా అయిపోతున్నారు, వీళ్ళు ఇలా అయిపోతున్నారు, వాళ్ళు ఎక్కువ వీళ్ళు తక్కువ, మానం అభిమానం సుఖం దుఃఖం, రజోగుణవతి. మూడో ఆమె తమో గుణవతి. తమో గుణవతి ఏంటంటే బుద్ధిని మాత్రం ముట్టుకోకు అని మనకి ఎప్పుడు సలహా ఇస్తుంది. డోంట్ థింక్, ఆలోచించుకో, ఇట్స్ వెరీ పెయిన్ఫుల్. మహాప్రసాదం భగవంతుడు మనకు పెట్టింది తమో గుణం. అవిద్య ఎలా వచ్చింది స్వామిజీ అంటే 24 hours వీళ్ళ ముగ్గురుతోనే ఎంగేజ్ అయి ఉంటున్నాం మనం. 90% తమస్సులో ఉంటాము, ఎప్పుడెప్పుడో యాక్టివిటీ చేస్తాం, ఒక 8-9% ఎప్పుడైనా చిన్న సత్వం, ఇలాగా చిన్న ఎంక్వైరీ. ఇంట్లోనే అవిద్యయా త్రిగుణయ. ఎంత కల్పించాం స్వామీజీ, అశేషం జగత్తు. మన లోపలికి వెళ్ళి చూడాలి మన ప్రపంచం ఎంత ఉందో. స్వామి చెప్తున్నాడు, అశేషమైన ప్రపంచాన్ని పుట్టించి పడేసామంట. బయట కాదు, లోపటే. ఇదే బయట అలా ప్రకాశిస్తుంది. అశేషం జగత్తు. ఎవరు పుట్టించారు? మయా, ఇంకెవరు కారణం కాదు, నేనే. ఎందుకు పుట్టించావు? పోనీ ఇదేమైనా గొప్పదా అంటే మయా కల్పితం. ఇది జగత్తుకి కారణం. సో ఇప్పుడు వర్క్ చేయవలసింది ఎక్కడ స్వామిజీ? రివర్స్ వెళ్ళడమే. నీ ద్వారా కల్పించుకున్నావు అన్నావు కదా, దాన్ని తీసేయాలి. ఎవరు సహాయంతో కనిపించుకోను? సత్వరజస్తమో ఒక వారిని తీసేయాలి. 3 పోతే అవిద్య పోయినట్టే, తల్లి పిల్ల సంబంధం అది. ఈ అవిద్య అహంకారము ఇవి నిజానికి లేవండి, ఉత్తి భ్రమ. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఐడెంటిటీలో ఉన్నామో ఇది కంప్లీట్ గా డ్రీమ్ లో ఎలాగైతే ఒక వ్యక్తిని ప్రొజెక్ట్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయడము, బాధపడటం, ఏడవడము, భయపడడం ఇవన్నీ చేస్తాము. ఇది కూడా, ఈయన కూడా అంతే. స్వరూపానంద్ గారు ఒక కథ చెప్పేవారు, అందరికీ అర్థం అవుతుందని. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఒక ఊర్లో ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ అవుతుందంటే, పెద్ద పెళ్లి ఫంక్షన్ అవుతుంటే ఒక వ్యక్తి ఎవరో పదే కనిపిస్తున్నాడంట. అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఏమండి మీరు భోజనాలు చేశారండి, మీకు విడుదలు బాగున్నాయా, మీకు కాఫీలు బాగున్నాయా, మీరు టీలు బాగున్నాయా, ఆడికి ఏం కావాలో చూడండి, వీళ్ళకి ఏం కావాలో చూడండి అని ఒకటే హడావిడి చేస్తున్నాడంట ఆయన. పండాల వాళ్ళు ఇంక రాలేదు, పూలవాడు ఇంక రాలేదు, దండలు అవి చెప్పాం తేలేదు, పంతులు గారు టైంకి రారు, ఇక్కడ ఉండిపోయి అక్కడ అందరూ ఏంటి పెళ్లికి పెద్ద ఈయనేనా అనుకుంటున్నారట. ఈయన తాలూకు హడావిడి చూసి అందరూ అయిందంట, పెళ్లి బాగా జరుగుతుందంట. పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళు పెళ్లి కూతురు వాళ్ళు పక్క పక్కన కూర్చున్నారంట.
పెళ్లి కూతురు వాళ్ళు అనుకున్నారంట బహుశా వాళ్ళ మనిషి ఏమో ఎంత బాగా చేస్తున్నాడండి. పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారంట వీళ్ళ మనిషి ఏమో ఎంత బాగా చేస్తారు. ఇద్దరు పక్క పక్కన కూర్చొని అడిగారండి. ఏమంటే ఆయన ఎవరో భలే హడావిడిగా తిరుగుతున్నాడు కదా! ఏమైనా మీ చుట్టాలా? ఎవరండి ఆయన? వాళ్ళు అడిగారంటే, ఆయన మా బంధువేం కాదండి. మేము మీ వాళ్ళేమో అనుకుంటాం. మా బంధువు కాదండి. మరి ఎవరండి అని అందరూ చూసేసరికి ఆయన మాయమైపోయాడంట. ఈ అహంభావి కూడా అంతేనండి. మనం ఎంక్వైరీ చెయ్యనంత వరకు పెత్తనం అంతా ఆయనదే. హాత్ హూత్ ఆయెవరు, ఈయెవరు, ఆళ్ళెవరు, అయ్యా నువ్వెవరు అని అడగాలట. అంత డిసప్పియర్. అవిద్యయా అవిద్యయా త్రిగుణయా అశేషం మయా కల్పితం. దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఇక్కడి నుంచి బ్రహ్మవృత్తి వరకు ఎలా వెళ్ళాలి స్వామీజీ అనేది వచ్చే సత్సంగం మనీషా పంచకం సత్సంగంలో మనం తెలుసుకుంటాం. హరి దేవీ నవరాత్రులు అవుతున్నాయి. రండి అమ్మవారిని చూడండి. ఏదో ఒక రోజు ఇంకా 3 రోజులు ఉన్నాయి. 3 రోజులు ఉన్నాయి. ఆఖరి రోజు విజయదశమి రోజు స్వామివారి ప్రతిష్టాపన దినోత్సవం, అభిషేకం అన్ని స్వామివారికి కూడా బాగా జరుగుతాయి. అమ్మ మనందరినీ ఆశీర్వదించాలి. దేవి మాతృరూపి. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.